दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी। आओ निरंकार कृपा करन। ये भी अध्याय आप जी ने प्रवान कर लेना। सतगुर निरंकार साडे गरीबां दे सुरती ते बसन, रसना ते बस के, हिरदे दे विच बस के। आप प्यारी गुरु की संगत दे जिथे असी दर्शन कर रहे हाँ, अनुभव कर रहे हैं कि तुसी साडे नाल ही बैठे हो। और इस तरह आप की सेवा कर सकिए। फतेह प्रवान है, छुट्टियां फतेह प्रवान है, हाजिरी प्रवान कर लेनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो। गौड़ी गौरेरी महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमख न तृष्णा तेरी लाथे। बड़ी जगह दे उत्ते निरंकार सच्चे पातशाह जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बड़ी कृपा करते ने कि ये जिहड़ा घट है, ये जिहड़ा शरीर है, ये जिहड़ा मंदिर है, वो अकाल पुरख दा। इस दे वखरे वखरे कई बार वखरे वखरे अंग नूं सतगुर सच्चे पातशाह जी संबोधन करके साडी चेतना नूं ज्ञान दिंदे ने। इत्थे जिहड़ा सतगुर सच्चे पातशाह ने ये बचन वरत्या है, ये है साडी जीभां नूं जिहड़ी विकार अनरसी रच रही है। सतगुर सच्चे पातशाह जी इस जीभां नूं समझाउंदे ने। जिद्दां जपजी साहिब दे विच निरंकार कहते ने भी जिग्यासू अरदास करदा कि एक दू जीभो लख होए, लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इस तरह सतगुर सच्चे पातशाह जी आनंद साहिब दे विच कहते ने, ए रसना तू अनरस राज रही। पर हुण इह जगह दे उत्ते निरंकार धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी हुण इह रसना नूं संबोधन करदे ने। कहंदे आन रसा जेते तैं चाखे, ए जीव बड़े तू माया दे पदार्थां दे रस चाखे, पर निमख न तृष्णा तेरी लाथे। पर तेरी भुख तेरी प्यास किसी भी पदार्थ नाल नहीं लिथी। हर रस का तू राखे साध, चाखत होए रहे बिस्माद। किते सचेत हो के ओ प्रीतम दे नाम दा स्वाद लैके देख ला मेरी जीबे। जदों तू प्रीतम दा नाम दा स्वाद लएंगी, जदों तू यह स्वाद ले लिया तो एकदम अचरज रह जावेंगी कि ਜਿਹੜੇ दुनिया के फिके स्वाद मैं असार इन्ना लंबा समा चखदी रही और उन्हां पदार्थां दा आनंद भी माणन की कोशिश की, पर सारे फिके सन। पर इहदे नाल तैनूं अचरज हो जावेंगी भी इहदे वर्गा कोई भी संसार दे उत्ते होर पदार्थ नहीं है। अमृत रसना पीऊं प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी। हे मेरी प्यारी रसना तू नाम दा अमृत पी, नाम दे नाल भरपूर हो जा। कहंदे जिस वेले तू नाम दा अमृत पीना करेंगी, ये रस राती होए तृप्तारी। होर जिन्ने भी संसार दे पदार्थ हन, उन्हां नूं तेरा चेत ही नहीं करना कि मैं उन्हां पदार्थां दा रस चख लवां, क्योंकि इस नाम दे अमृत राहीं तू तृप्त हो जावेंगी। रहाओ हे जिहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर 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 ध्याओ। हे मेरी जेबे तू ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गा, ओदी बंदगी कर, जिहदे नाल बाकी दे भी ज्ञान दे इंद्रे सचेत हो जांदे ने भाई। कहंदे जीबे मेरीए तू ओ प्रीतम दे गुण गा, जिस दे गुण किदां गा, निमख निमख अख चमकण जिन्ना समा भी ना तू हट। कहंदे हर 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 ध्याओ, उस दी बंदगी करी जा, भगती करी जा करी जा करी जा। आन न सुनिए कतहूं जाइए, साध संगत वड पागी पाइए। ये मेरी रसना होर किधरों नाम नहीं सुनना, किधरों भी नाम नहीं आपां नूं प्राप्त होना। ये तां सतगुरां ने कृपा कर दिती, सानू बड़े भागां वाले बना दिता। साध संगत ऐसी प्राप्त हो गई जिन्हां दे विच बैठ के सानू इस दा ज्ञान हो गया। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आघाद। अठे ही पैर मेरी जिभ ओ निरंकार दी उस्तत कर, वडियाई कर, सिमरन कर।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਅਗਾਧ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ। ਮੇਰੀ ਜੀਵੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਬਸੇਂਗੀ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ, ਤੂੰ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਹੈ ਜੀਵਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੇੜੈ, ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰ ਨ ਛੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਏ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਆਨਨ ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਨ ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਏ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ, ਇਸ ਹੀ ਮਦੇ ਵਸਤ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਦੇ ਵਸਤ ਅਪਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੋ, ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾਉਹਾਂ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ, ਇਹ ਨਿਰਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਪੀਜੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਭੀਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਲੱਗੂ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਂਦਾ ਜੋਰੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਚੁੱਕੇ, ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਲ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਵਿਦ ਜਿਤ ਪੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਭਈ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਵਣ ਸੋ ਬਿਤ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ, ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਕਵਣ ਕੌਣ? ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਸਾਹੋ ਜਾਂ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਵਣ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ।
हे महाराज सच्चे पातशाह जी, कवਣ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੋਂਡ ਕੇ। ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸੱਚ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਹਿਵੇ ਸਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਵਸਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਰਹੇ ਇਕ ਰੰਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕੀਓ ਨਵਰਤਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰੋ, ਏਕ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਪੂਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ, ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਨਿਰਾਹਰ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਏਕੋ ਬਣਜ ਏਕੋ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਹੈ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੋ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਏਕੋ ਵਣਜ ਏਕ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਣਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਖੱਬੇ ਸੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਗਮੀ, ਚਿੰਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਮ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਜੋਗ ਔਰ ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੇ। ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਔਰ ਜੁਗਤੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਸੈ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸੈ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਸ਼ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕੁਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਚਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਤੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂਰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਹ ਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੀਤ, ਹੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ। ਲਾਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਹ ਪੇਖੂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਬਸਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੂ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਨਿਦ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰ, ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨੈ ਆਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਰੰਗ ਰਸਾ
ਤੂੰ ਮਨੇ ਆਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ। ਤਕੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਕੀਆ, ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਓਟ ਹੋ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ। ਮਰਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਰਮ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਰੜਿਆ ਇੱਕ ਏਕ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ 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 ਟੇਕੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ 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 ਟੇਕੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਨੂੰ, ਓਟ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਤ ਹਰਕ ਸੋਗ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਕ ਰੂਪ, ਹਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਦਨ ਪੇਖ ਸੋਭਾ, ਮੂਲ ਬਿਆਦੀ ਵਿਆਪਸ ਲੋਭਾ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਚੁੰਬੜੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਤ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਪਰਤੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੰਬੜ, ਕੰਗਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਵਿਆਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲੋਭਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੋਭਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਭ ਰੂਪੀ, ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਭ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਫਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਆਪਤ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਬੜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਹਸਤ ਘੋੜੇ ਅਰ ਬਸਤਾ, ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਦ ਹੁੰਦੀ, ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੂਪੀ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਗ ਅਰ ਰੰਗਾ, ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸੰਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਥਾਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੰਗ ਨੇ। ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਚੇਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਿਲ ਸਿੰਗਾਰ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਧਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਫਾਸਾ, ਵਿਆਪਤ ਗਿਰਸਤ ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਂ ਫਾਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਸਾਧੂਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ, ਸਭ ਕਿਛ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਏ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧੂਰ ਸੰਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਵਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵਿਕਾਰ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਪਰਾਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੈ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ
ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਏਦੂ ਗ੍ਰਹਿ, ਏਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਏਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਦੂ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦੂ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੂਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ। ਮੁਸਨਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਠਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਠੱਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਠੱਗ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੁੱਟਣਹਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੁੰਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਠੱਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਦਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ, ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ। ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਠੱਗ ਤੇ 5 ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨਖ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਧਾਨ, ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ। ਭਾਈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਗੋਵਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ। ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕਹੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਹੇ। ਕਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੁੜ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਤਨੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਟ ਕਟ ਬਨੀ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਧਨੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਸੋਭਾ ਘਟ ਘਟ ਬਣੀ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਿਛੂ ਨਾ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛੂ ਨਾ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਪਾਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਕੋ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।